Lehul halq. Ağa gana taandыk jaratуу. Gündü hiç kim jaratkan emes Allah'dan başka. Aydı, jer asmandı, karangı jarıktı Allah'ım özü jaratkan. Ala lehul halq. Ağa gana taandыk jaratуу. Adamdı da jokton barılgan özü. Ala lehul halq. Allah'a gana taandыk jaratуу. Ve lehul mulk. Ala lehul halq vel mulk. Jaratkan Allah Taala vel hukum. Mındaça aytkanda jaratуу dagı taandыk, başkarуу dagı, öküm berүү dagı özüne taandыk. Ala lehul halq vel amr. Buyruk özünükü. Gün sayın kim jaşayt Allah buyruk beret. Kimge ölüm Allah buyruk beret. Kimge perzent Allah buyruk beret. Kimge densoluk Allah buyruk beret. Şoň üçin Allah Taala elhamdülillah özünün akırkı kitebi Kur'an'dı, özünün akırkı paygambary Muhammed aleyhissalamga düşürdü. Kıyamat gününe çeyin gele turgan insanlar adaşpay jaşasın. Tuğra jaşasın. Baktısız bolbosun. Allah subhanahu wa ta'ala oşon üçün Kur'an'dı düşürdü. Allah'a jakындоо pendenin moynundagı birinci mildeti. Ötkönkü sabaklarda ayttık ele, mınake Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zikirlerin türlerini üretken. Bir majlistele yüzdögön istiğfar kılıp koyat ele. Rabbighfirli ve tub aleyye inneke entet tevvabur rahim. Bir majliste, ya Allah meni geçir, men tobamды kabul kıl degen 100 jol ayt, bir ele majliste oturganda. Şoň üçin şeriatыбызda elhamdülillah mınal 100 jolu, 70 jolu, 200 jolu, 1000 jolu, 33 jolu, 10 jolu degen mınal sandar var go, beker emes da. Her birinin özünün sırları var. Danışmanlıkları var. Özünün paydaları var. 5 vakt namaz okuyubuz. Emne üçün 5? 4 emes, 3 emes. Bagımdattık 2 reket farzı. Peşimdiki 4, şamdıkı 3 hayra. Ya, asır kuptan 4, anın reketleri, sünnetleri, zeket 40'tan biri, orozo 1 ay. Bunların bardığında Allah'ın tarafından bol sandar verilgen. Jaratkan Allah Taala'nın tarafından bunun bardığı verilgen. İmam Ahmad rahimahullah aytat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, "Men qara kul huvallahu ahad hatta yahtimaha 10 marrat, banallahu lehu qasran fil cennet." Kim İhlas suresini 10 jolu okusa, Allah Taala aga beyişten bir kansaray veret deydi. 10 jolu. 10 jolu yüge baratkança jölle okup koyasın. Peygamberimiz aytkan. Musnad Ahmad da gelet. 10 jol okusanız bir kansaray. 20 jol okusanız 2 kansaray. 30'ga 3. Dağı 40'ga 4. 50'ge 5. Bir hadiste gelet Peygamberimiz aytat sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'de, kim 50 jolu İhlas suresini okusa 50 yıllık günahı geçirilir dedi. Bir rivayette 200 jolu okusa bir günde Allah Teala aga 50 yıllık günahı geçirilir zat. 50 yıllık günahı geçirilir. 200 yıl okusa. Umar ibn Hattab radıyallahu anh aytdı. "İden nastaksir ya Resulallah. 10 jol okusaң Allah Taala bir kansaray berip atsa beyişten, anday bolsa biz bunu köp kılabız" dedi Umar radıyallahu anh. Peygamberimiz ne cevap verdi? Faqala sallallahu aleyhi ve sellem, "Allahu akser. Allahu akser ve atyab." Kançalık köp okusaң, Allah Taala berүүдө oşonçoluk köp. Sen köp okup çarçaysın, Allah köp berip çarçabайт. 10 jol okudun mu bir kansaray. 1000 jol okusaң oşonça berer. 10.000 jol okup koysaң oşonçoluk berer. İhlas suresini 10 jol okuganda Allah beyişten bir kansaray berip atat. Emi kim oşo göңүl burup manilerin eske alıp
окуй турган болсо, анын кан сарайы чырайлуу болот. Башкаларга караганда, жөн эле окуганга караганда, бул маани менен окуду. Ихлас сүрөсүнүн тафсирин жазганбыз. 5 сүрөнүн тафсири деп Фатиха, Каусар, Ихлас, Фалак, Нас. Алхамдулилlah окуганга чыккан адамдар болду. Ошол жерде Ихлас сүрөсүнүн маанисин окуңуз. Тафсирин окуңуз. Өзү 4 аят болгону менен, бул 4 океан турушу менен, маанилери канча терең. 3 жолу окуганын толук Кур'андын хатым кылганы сообун берет. Эмне үчүн? Ихлас сүрөсү Алланын жалгыздыгын, затында, сыпатында, таухид, ошону баяндай турган. Кул хуваллаху ахад. Айткын, Алла жалгыз. Алла Таала жалгыз. Жалгыз жаратуучу, жалгыз өмүр берүүчү, жалгыз өң берүүчү, жалгыз бейишке киргизүүчү, жалгыз башкаруучу, бардык жалгыз Алла Таала, сыйынууга ылайыктуу жалгыз Алла. Шериги жок анын. Аллаху самад, эч кимге муктаж эмес. Бардыгы ага муктаж, ал бирөөнө да муктаж эмес. Жаратууда да муктаж эмес, бирөөдөн жардам сураганга, кеңеш сураганга, жок. Жүргүзүп, жок кылууда да эч кимге муктаж эмес. Бейишке киргизүүдө, дозок азаптоодо ал эч кимге муктаж эмес Алла Таала. Аллаху самад. Бардык айыптан таза зат. Лам ялид ва лам юлад. Алла субханаху ва тааланын баласы жок. Төрөгөн. Ата эмес ал. Ва лам юлад. Төрөлгөн да эмес. Ал бала эмес. Атасы болгудай. Ата эмес, баласы болгудай. Алла Тааланын баласы жок. Иса пайгамбар Аллахнын баласы эмес. Узайр пайгамбар Аллахнын баласы эмес. Христиандар айтат, Иса пайгамбар Ибнулла, Аллахнын баласы. Жөөттөр христиандар айтат, Узайр Ибнулла. Узайр деген пайгамбар болгон. Аллахнын баласы жок. Аллахнын баласы жок, аялы жок. Небереси, чебереси жок. Кайната, кайненеси жок. Лам якун лаху куфуан ахад. Анын теңдеши жок. Мекке мушриктер айтат эле, периштелер Аллахнын кыздары деп. Эмне болуп атасыңар? Риваяттарда келет, пайгамбарыбызга айтканда, сиз Кудайыңызды сыпаттап бериң деген. Кандай экен? Ушул аят түшкөн ана. Кул хуваллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуан ахад. Айткын, Алла ал жалгыз. Эзелтен жалгыз, түбөлүктүү жалгыз. Жалгыз жаратуучу, жалгыз башкаруучу, жалгыз бар кылып жок кылуучу жалгыз. Бейишти жалгыз жараткан, дозокту жалгыз жараткан, сыйынууга жалгыз ылайыктуу. Сураганга жалгыз ылайыктуу. Эч кимге муктаж эмес. Баласы, атасы жок анын. Чоң атасы, небереси жок, анын аялы, кызы жок анын. Анын эч бир теңдеши жок Алла Таала. Теңи жок. Теңир деген сөз. Теңи жок анын. Бардыгына тегиз. Демек мынаны эгерде 10 жолу жүрөктүн хузур деп, жүрөктү коюп, башка нерсени ойлонбой, ушуга маани берип окуй турган болсоңуз, маанилерин эске алып, дуифа лахул ажр ва саваб, анда сообу көбөйөт дагычы. Ва якуну касруху ажмал ва акмал ва ахсан, анда анын баягы берилген кан сарайы бейиштеги эң чырайлуу, эң кооз, эң сулуу, эң толук болот да. Ошон үчүн иншалла Ихлас сүрөсүн окуп жүрөйлү. Балдарыбызга Ихлас сүрөсүн үйрөтүп коелу. Маанилерин эске алып окуйлу. Маанилерин балдарыбызга айтып берейли. Аллаху ахад, Аллаху самад. Эмне деген Алланын сыпаттары, эмне деген Алланын зикирлери бул. Абу Даудда Ибн Хузаймада келет, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман қама ай қара фи қиямил лейл би 10 аят." Ким түндө тахажжудда туруп 10 аят окуп койсо. Канча? 10 аят.
Lam yuktab minel gafilin. Anın аты gaflette kalgan bekapar günökörlördün katarına tizmesi жазылбайт дейт. Tizmede жазылбайт дейт. Түндөсү 10 аят окуп. Siz kança ayat bilesiz? Fatiha'nı bilesiz 7, İhlas'ı bilesiz 4, ekon okup. Bırak tuğanlar, Müslüman adam gün sayın ayat jaktı. Biz az bardıq dünyada nerse ösüp otat, biz öspeye kaldık da. Adam balası hazır giyimler ösüp ketти, tamaklar ösüp ketти, kuruluşlar ösüp ketти. iPhone kaçandan başlandı ele? 5'ten mi? 16 olup ketdi mi? Ne oldu? Ösüp otat ya. Günden günge dünyanın ösüp otat. Bırak insan bizim peylibizçi, bizim can dünyabızçı. Ruhaniyatımız ösüp otav. Ayatты үйренели, Müslümanбыз го. Bir ayat үйренели, 2 ayat үйренели. Manilerini үйренели. وَمَنْ قَابَ بِبِيَةِ aya kim 100 ayat okusaçı? Kutiba minel qanitin. Allah'a moyun sunganların katarına жазылат ekan. Bu Allah'a moyun sunucular bular. Maşallah. Qanitin. وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ aya kim tündöz turup 1000 ayat okusa? Kutiba minel muqantarin. Bunda aytkanda kutiba mimman lahu qintar minel ecr. Al oso kazınaları menen berile turgan soğup alganların katarına жазылат deyt buna. Bir rivayette 200 ayatta okusa qanitin, 400 ayatta okusa abidin, 500 ayat okuy turgan bolsa hafizin, 600 ayat okusa xaşiin, 800 ayat okusa muhbitin, 1000 ayat okusa qintar. Mınanday kılıp turup Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yazgan. Alemi bir qintar kança debeysiz be? 1200 okuya. Bir okuya jer menen asmandan jakşırak deydi. Jer menen asmanды toltursanız baylıkka oşodan jakşırak bir okuya. Alemi bir qintar 1200 okuya. Mına tuğandары. Oşon üçün inşallah gelingizler. Kur'an menen jürektü nurlap, paka kabırga bara elektele, uşerden de nurlap alaylı. Kur'an'ın ayatı menen kabırlarımızı nurlap alaylı. Sırat köprüden öte elekteyle nurlaylı. Filsirot, haşar, taraza, esep kitep, hesap degenler var. Oşlar bardığına bara elekteyle nurlanaylı. Demek, mınal jerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Tabarani'de rivayet Abu Umama'dan gelip atkan, uşul 10 ayattan başlap 2000 ayatqa çeyin aytып atat. Kim küçü qaysıga jetet? Siz 10 ayat okulasızbı? Maşallah. Siz 200 okuy alasızbı? 500 mü? 1000 mi? 800 mü? 2000 mi? Bardığına. Küçünü jetkinçe. Demek mınal ayattın sandарын karasanız, kança көп okusak, oşoga jaraşa tasiri var eken da. Oşoga jaraşa darajası var eken. Oşon üçün mınal jerdegi sandar көп zikir kılışыбыз керек, көп ayat okugan, bu sandın özünce tasiri var, sandı tolturuşubuz gerek. Ne kılış gerek? Tolturuş gerek. Kadimgide sanat tolturuş gerek. İhlasты 200 жолу sanap okuş gerek. 50 жолу sanap okuş gerek. Hadiste geliyor atat ko, ötkönde ayttık buna ki. Kim 1000 жолу salavat aytsa, ne dedi? Beyişteki jayın görmeyince Allah Taala canını albayt dedi. Bu dünyada turup, canlılar üçün Allah Taala beyişteki jayın gösterdi. Allahumma salli ala seyyidina Muhammed. San. San özünçe matlıp, jönün aytılıngan emes de bular. Kıskası aytkanda Allah'ın zikrin köp kılaylı da. Kur'an'da Allah Taala Ahzab suresinde momun erkekler, momun ayaldar. En baktulu insanlardan sıfatını aytkan 10'du. 10. Oşon en akırında وَزَّاكِرِينَ اللّٰهَ كَسِيرًا وَزَّاكِرَاتٍ. Allah'ını köp estegen erkekler jana ayaldar dep aytıp atat. Allah'ını köp zikir kılgan. Allah Taala barыбызды özünüzü köp zikir kılışlardan kılsın, amin. Erkekler dele ayaldar dele. Addallahu lahum. Allah Taala alarga dayardap koygan. Mağfira, geçirimdүүлүктү, ve ecran azima, ulu sevapты dayardap koygan.
At-taqarrub minallahi ta'ala bin nawafil sadaqat maliye ve gayriha. Emi Allah Ta'alaga jakındоо sadaka berip, kayrımdуулuk kılıp, sizden kişine bir başka birölerge payda jetsin. Kursağına payda jetsin, göңүлүнө payda jetsin, giyimine payda jetsin, densoluğuna payda jetsin, ya işine payda jetsin. Kıskası sizden rahat jetsin, rahat. Başkalarga payda jetsin. Oşo paydanın türlörü köp. Bir payda akçalay payda, materialдык payda. Oşo menen Allah Taalaga jakındaysız. Kur'an'da Allah Taala aytып atat. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ diye. Ali İmran suresinde. Sizler şaşılgıla. Jarışkıla. Biri-biriңерден ötüp jarışkıla. Vasari'u, şaşılıp jarışkanda aytат. Emnege? Dünya tapkanга o? Je buzukулук kılganga o? Çok. İlâ mağfiratin min rabbikum. Robunardın geçirimdүүлүгүнө, жаратуучуңардын geçirimdүүлүгүнө. Allah Taala kaysı amal arkılуу günöөнү geçirse oşoga jarış. Namazga jarış. Takvalıkka jarış. Kur'an okuganга, zikir kılganга, jakşılıkты kaalaganga, jakşılıkты ойлонгонго jarış. Allah Subhanahu mınake. Kayaka jarışa turgan nersen. Jana beyişke jarışkıla deydi. O cennetin. Beyiştin turası Allah sıfatlap berip atat. Arduha as-samavat vel ard. Jeti jer, jet asman. Beyiştin turası. Bu kimge dayardalgan? Kırgızlarga o, je araptarga o. Je karalarga o, je aktarga o. Je baylarga o, je kembagaldarga. Çok. Uiddet lil muttaqin, takvalarga. Al takva kaysı uluttan bolsun, kaysı urudan bolsun, kaysı öңdө bolsun, kanday sotsialдык абалда bolsun. Kim ele takva olsa, oşol beyişti Allah dayardap koydu. Takva degen kime? Takva degen anı sıfatları köp. Bırak negizgisi şerde aytıp koyulu. Ellezine yunfikuna fis-sarra ve'd-darra, sarttagandar. Allah üçün materialдык kömökteşkönдөр. Yunfikun fis-sarra, kursançılıkta dağı, ve'd-darra, kıyınçılıkta dağı. Настроение 5, iş жүрүшүп atat, çöntök takça var. Maşallah, sarttap atat. Kişine kıynalıp kalgan, biraz orup kalgan, biraz sınavga kabılıp kalgan, buga ziyan jetip kalgan, biraz işi жүрүшпөй atat, oşunu da sarttayt, ekoonu da teң sarttayt. Toğunda dağı, açıkalıgında dağı, densoluğunda dağı, oorusunda dağı, kursançılıkta dağı, kaygıda dağı sarttayt. Vel kâdiminel gayz, oşan atı takvanın birinci sıfatı şey deydi atat. Şu sarttagan adam takvaga giretken. Açusun jutkan adam. Apaң menen айтышып kettin, açuңu jut. Ataң menen açuңu jut. Bir tuğanıň menen açuңu jut. Ayalyň menen özgöçe, ayalyň, dosuň menen, balaň menen açuňu jut. Vel kâdiminel gayz. Beyişten orun alam deseň, açuňu jut. Çerez takva giresin. Takva oluş üçün açuunu jutuş gerek eken. Açuunu jutkandardı takva sarttagandar. Plus ikincisi açuusun jutkandar. Özgöçe hazır uşu uçurda bizge gerek adam. Hazır adamlar aябай nervni bolup kalgan. Nervteri juka. Göçödө tiyakты акчасы bары деле, жоğu деле. Bolor bolbogon sözgө, bolor bolbogon nersege jakalaşıp bıçaktaşıp ketip atышат. Neden çıktı? Açуулuktan başladı. Neden oldu? En birinci jöndön jön emes da. Muştaşıp ketdi. Jöndön jön emes. Birinci açulan. Oşo başından ele tormuzdu berip atat. Açuunu jut. Sende takva sıfatı payda bolat. Açuunu jutkandarga takva sıfatın beret Allah Taala. Kim açusun jutsa, oşol takva bolat. Allah aytып berip atat.
Muttaqinler kim? Sarıttaganlar, açusun jutkanlar mınake. Ayerde uluttu aytkan jok, uruğunu aytkan jok, öňde aytkan jok. Açusun jutkanlar. Ya açuğuңuzdu kaçan jutасыз? Açuğuңuz келе турган iş bolsa jutasызбы? Men azыр айтсам силерге отурам да, мен açuğumu juttум деп. Неңизге juttуңуз? Maňa jakpagan bir iş kılsa, anan men açuğum gelet dagı, anan men jutam. Oşol moment eske alınat. Aga çeyin eske alınbayt. Kaçan amal kılasın ana. Açuğum gelgende, просто oşol momentte bir estetip koysa jakşı bolot da. Biz unutup kalabız da. Keyin esteybiz da. Açuğusun jutka, egerde biz musulmanlar açuğunu jutkandy öýrensökçü, ajıraşуу bolboyt de. Bismillah. Üy bile talkalanbayt. Beti baş talkalanbayt. Mal mülk talkalanbayt. Mamleket talkalanbayt. Bilip koyun. Açuğunu jutsak. Karaçı Allah Taala gayerden karmadı bizde. Mınal jer gerek dep atat da. Şaytan imенно oşol jerge oşo tuşka kurat da. Şaytan işi oşol. Peygamberimizden biri nasihat soradı. Ya Resulallah, mağa nasihat aytıp koyunçu. La tagdab. Açulanma dedi. Al dagı soradı. Ya Resulallah, mağa başka nasihat aytı. Açulanma dedi. Dagı aytыңыз. Dagı ayt, üçüncüsünde ayt. Açulanma dedi. Peygamberimizden görüp turgan oşay. Görüp turgan deyim. Okşaytı mesele. Aga en gereği oşol bolçu da. Sana nasihat ele açulanmasan kalgan iş bitti. Açulanganda adam teң салмактуулукту жоготот. Смотри, açulangандын деңгээлине жараша. Өтө катуу açulansa, өтө катуу тең салмактуулук жоготот. Баланс кетти. Машина айдап барып тең салмактуулук жоготсо эмне болот? Самолет тең салмактуулугун жоготсо эмне болот? Инсан тең салмактуулугун жоготсо эмне болот? Шайтанга дос болот. Шайтан ишти баштайт ана. Ошо тургандар азыр бүгүнкү күнү açууну жутуу өтө керек да. Açууңузду жутуп коюңуз. Кошуна менен, дос менен açууңузду жутуп коюңуз. Сиз açууну качан жутасыз? Сизге жакпаган нерсе болгондо да. Ошондо ушунчу açууну. Албетте кыйын. Мойнуңузга алышыңыз керек. Оңой эмес. Бейиште эмне? Арзан дейсизби? Жөн эле кирип кете берем дейсизби? Бейишке кiriş үчүн bir kişi bir нерсе кылыш керек да. Açууну жутуш ошон үчүн Алла Таала мындай кылган эмес да. Бейиш бекер оокат андай жер эмес ал. Алла айтат, силер эмне деп ойлойсуңар? Бейишке жөн эле сыналбай эле кирип кетебизби деппи? Силерден мурдагыларга келген кыйынчылыктар, сыноолор келбей эле мынтип эле кирип кетейин деп атасыңарбы дейт. Андай эмес, муну пайгамбарлар сыноо келгенде, пайгамбарлар менен чогуу ыйман келтиргендер не дешти? Мата насрулла, я Алла, жардамың качан деп кыйкырып беришти го. Ала насраллахи кариб, уалгыла, Алланын жардамы жакын деп Алла эскертипчи. Ошон үчүн иншалла бейишке кирүү турган оңой эле нерсе эмес. Напсини басыш керек болот. Ошо напсини ар түрлүү жол. Текеберликтен напсини басайлы, сараңдыктан напсини басайлы. Текеберлик напсиге жагат. Сараңдык напсиге жагат. Ушак напсиге жагат. Мени ачууланган напсиге жагат. Күчүм көрсөтүп коеюн дедим. Yani. Kadiminden goyd ve afina anin nas deydi. Adamlardı geçirgenler deydi. Takvalarını sıfatı qanday ekan? Adamlardı geçirgenler deydi. Qarаңыз. Sarptap atasız, açığınızды basıp atasız, adamlardı geçirip atasız. Только nafsiga qarşılıkta bol. Şaytanga jakpayt, Allah'a jagat. Şaytan atadi, adamды geçirmey эле койсун deydi. Эки урушуп кетти. Бири-бирине geçirim сурабай. Bu şeytandın demesi de ügütü. Allah Teala çakarat geçirimdүүлүккө. Şoň üçin wal afina anin nas degeni adamlardı geçirgendir. Takvanın bir sıfatı kayсы ekan? Adamlardı geçirgen. Adamlardı geçirmegen ya al takva emes. Takva adamlardı geçire biledi ekan. Barыбызda kemçilik var. Budan da kata ketти, menen de ketти. Geçirip koydum ben. Allah geçirgende jakşı göröt eken.
Өзü geçirүүчү экен. Allah özü geçirgende daha жақсы көрөт, бирөө өзü geçirgende daha жақсы көрөт. Allah özü geçirgende жақсы көрөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Айшене өз кадыр түнүндө кайсы дуаны кылайын дегенде ушуну үйрөттү го. Аллахумма иннака афун тухиббул афа фа'фу анни. Ya Allah sen geçirimlisin. Geçirgende жақсы көрөсүн. Meni geçirip koy. Allah geçirgende жақсы көрөт. Allah geçirgende жақсы көрөт. Allah geçirgende тажабайт, чарчабайт, эчкимден сурабайт Allah. Просто meni geçirip koy деген сөз эле керек да. Ya Allah meni geçirip koy деген сөз эле керек Аллага. Башка эч нерсең кереги жок сен. Wan afina anin nas adamдарды geçirgендер. Adamlar деп айтып койду. Мусулман, мусулман эмес, дос, душман, таква, фасык, ким болбосун да. Geçire бериңиздер. Утас. Geçirген адам утат. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ушул аяттагы Алла Таала акыркы сыпатын айтып атат таквалардын. Алла ихсан кылуучуларды жакшы көрөт дейт. Не кылуучуларды? Ихсан кылуучуларды жакшы көрөт. Биринчиси азыр ушул аятта эмне деп таква? Сарптаган. Ачуусун жуткан. Адамдарды кечирген. Дагы аркасынан жакшылык кылган. Кара. Бул төл көсөттө болчу. Биринчи машалла ошого сарптап атат. Экинчиси сарптагандан кийин бул кадырлабай буну ачуусуна тийди эле. Туура эмес сүйлөдү. Болсо мен буга жардам бергем. Не кылышым керек эми? Ачуусун жутуш керек дейт. Ачууму жуттум болду. Все, сен өзүңдүн жолуңда жүр, мен өзүмдүн жолумда жүрөм. Жок, Алла Таала айтат, токтоп тур дейт. Эмне кылды? Кечир дейт. Ачуумдун жуткандан кийин көбүнчө адамдар мындай да, ачуумду жуттум, болду эми. Бул менен сүйлөшпөйм, сен менин көзүмө көрүнбө, мен сенин көзүңө көрүнбөйм. Дейт да. Ачуусун жутат. Кээде кек сактайт да. Учур келет дейт. Азыр менин колумдан эчтеке келбей турат, бирок биздин көчөгө дагы күн тиет. Биздин арыктан да суу агат. Токто, бир учур келсин деп ачуусун жутканы менен кек бар да, кек. Не бар кене? Кек. Кек сактап калганда, Алла ошо кекти жоготуш үчүнчү. Не дейт? Кечирип кой буну. Напс айтат да, качан. Ачууңду жуттуң го, ушул бойдон токтотпой тим эле коем, кек сактап жүрөбөт. Жок. Алла кечир деп атат. Охо. Буну кечирдиңби? Кечиргенден кийин эми Алла Таала ихсан кыл дейт буга. Дагы бер дейт бугачы. Чайга чакыр дейт буга. Бунун ишин бүтүр дейт эми. Ана напс чыркырай турган иштер бекен. Шариаттын өкүмдөрүнүн көпчүлүгү напсиге каршы. Жакшы түшүнүп алыңыз. Шариаттын өкүмдөрүнүн көпчүлүгү напсинин каалоосуна каршы. Акча тапсам, мен өзүм тапсам, ушуга сарптайм. Бар өзү таап алсын, путу колу жок бу дейсиң. Напс ушинтет да. Алла Таала эмне дейт? Сен кызыктырбасын, ал таап таппайбы, сен бирок сарпта дейт. Будан күнөө кетсе, мен ачууму жутушум керекпи дейт. Ооба. Кара. Кээ бир өкүмдөр напсинин каалоосуна ылайыктуу. Кулу, вашрабу, фанкиху, ватаматтау деген өкүмдөр бар да. Жегиле, ичкиле, үйлөнгүлө, бир эс ал, жыргагыла дегендер бар да. Булар напсиге жагат да. Бирок көпчүлүк өкүм кандай экен? Напсиге каршы. Алла Таала бизди көргүсү келип атат. Өзүнүн напсисинин каалоосун басып туруп, Алланын каалоосун аткарабы, же Алланын каалоосун тебелеп туруп, напсинин каалоосун жыргатабы? Сыноо ошол эле. Сырдын бардыгы ушул эки жерде. Бирөө Алланын каалоосу, бирөө напсинин каалоосу. Сен кимдин каалоосун карап жашайсың, ушул эле сыноо болду. Напсинин каалоосун карап жашайсыңбы, же Алланын каалоосун карап жашайсың? Сыноо ушул жерде эле. Мени да Алла ушу менен сынайт, сизди да ушу менен сынайт. Бардык адамды ушу менен сынайт. Напсини жаратып берип койду. Ошон үчүн айтат да: "Ва амма ман хафа мақама раббихи ва наха нафса анил хава, фа иннал джанната хиял маъва." Эки ишти кылып бүттү, бейишке кирип кетесиң. Ким Алланын алдында тургандан корксо, напсисин тебелесе, бейишке кирип кетет.
Ошон үчүн алымдар айтат, бейишке бир эле кадам дейт. Нәпсинин үстүнөн бас, аттап кирип кет дейт. Болду. Эгер анын үстүнөн баса албасаң, кире албайсың да. Анын үстүнөн бас тебелеш керек экен. Мухсинин дейт, мынакей туугандар, мухсинин. Юхиббул мухсинин. Аллага жакындаган адамдар. لأنه محسنون العبادة لله ومحسنون المعاملة مع عباد الله. Тақваға азыр айтып атканы. Алла бейишти тақвалар үчүн даярдап койгон. Алар ким дедик? Аларда барда дагы жокто, курсанчылыкта, кыйынчылыкта сарптагандар, ачуусун жуткандар, адамдарды кечиргендер, жана адамдарга эмес, вообще эле жакшылык кылгандар. Валла юхиббул мухсинин, Алла жакшылык кылгандар жакшы көрөт. Жакшылык кылган кандай десе, Аллага ибадатты жакшы кылат экен да бул. Жана Алланын пенделери менен мамилени жакшы кылат экен. Акыл? Аллага ибадатты жакшы кылат бул. Жана Алланын пенделерине мамилени жакшы кылат. Аллага ибадатты жакшы кылат. Ширк келтирбейт. Пайгамбардын сүннөтүндө толук аткарат. Бул ибадаттын жакшы кылган мааниси ушул. Алланын пенделерине жакшы мамиле кылат деген кандай? Аларды алдабайт, кыянат кылбайт, басмырлабайт, шылдыңдабайт, жала жаппайт, чагымчылык кылып кагыштырбайт. Мурунку доорлордо адамдарчы жалган сүйлөгөндө мурда ойлончу экен да. Сүйлөсөмбү, сүйлөбөсөмбү. Азыр дейт, ушундай доор келди, чын сүйлөйүн деп ошо ойлонот дейт да. La ilahe illallah. Азыр ушуга келип калдык да бизчи. Чын сүйлөсөмбү же сүйлөбөсөмбү? Азыр ойлонот да ушуга. Мурункулар жалган сүйлөгөнгө ойлонуп коркушат эле. Азыр чын сүйлөгөнгө биз ушундай болуп калдык. Ошон үчүн кээ бир аалымдар айткандай, мурункулар таквалык менен ыйлайт эле, силер күнөөлөр менен күлүп жүрөсүңөр го дейди. Мурункулар таквалык менен ыйлашат эле. Я Алла, кабыл кыласыңбы, кылбайсыңбы, бияга кандай болот деп. Силер күнөөнү кылып жыргап жүрөң күлүп. La ilahe illallah. Көздүн жашы бар го туугандар. Bunun salmağı жок да. Бирок точно сиздин жүрөгүңүздү жеңилдетет. Шексиз да. Көз жаш бар го. Адамды жеңилдетет. Өзгөчө күнөөдөн тооба кылып, я Алладан коркуп жаш бар го, бул башкача. Ошон үчүн иншалла дайыма Алладан коркуп турайын. Пайгамбарыбыз Муаз ибн Жабал разияллаху анхуга баяндап берген жана Абуабул хайр деп коет. Жакшылыктардын эшигин, жакшылыктардын эшиктери бар экен да. Ошону айтып берейинби деген. Ошо аркылуу пенде Алла Таалага жакындайт, улуу даражага ээ болот. Ала адуллук ала абуабул хайр. Муаз, мен сага жакшылыктын эшиктерин айтып берейинби? Ошол жак менен киресиң. Айтып атат. Ас-сауму джуннатун. Орозочу орозо калкан деди. Дүйнөдө күнөөлөрдөн калкан, ахиретте дозоктон калкан. Орозо калкан бул. Адам калкан менен душмандан сактанат. Жамандыктан сактанат. Кудум ушундай калкандын өзү функциясы сактоо да. Бу дүйнөдө нәпсинин жамандыгынан күнөөлөрдөн сактанып, ахиретте дозоктон сактанат. Жамандыгынан сактанат. Калкан. Вас-садакату тутфил хатия кама ютфил алма ан-нар. Садака каталарды өчүрөт. Кандай от сууну өчүргөндөй дейт. Суу отту өчүргөндөй дегеним. Суу отту күйүп аткан отту суу себе берсеңиз өчөт го. Кудум ушундай туугандар садака берип турсак, бул дагы күнөөлөрдү ушундай өчүрөт экен. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Эстегенде хадисте келет, Мушкатный масабихте бар да. Мындай дейт. Намаздын ичинде Кур'ан окуу, намаздын сыртында Кур'ан окуганга караганда абзел.
Namazdın sırtında Kur'an oku, tesbih, takbir, zikirden abzel. Anemi zikir sadakadan abzel. Sadaka orozadan abzel. Orozo dozoktun otundan kalkan deydi. Namazın içinde Kur'an oku, ibadatlardan, ruhaniyatlardan, bağlılıklardan en abzeli şu. Namazın içinde. Sebep namazın içinde ibadatların türleri var da. Zikiri var, tövbası var, salavatı var, kıyamı var, Kur'an'ı var, amin, duası var. Menü, kıraatı var, secdesi var, rüküs. Bu kompleksli ibadatta. Onun için namazın içinde Kur'an okuğanға жетпейді. Biz buға hareket kılışımız gerek. Tabarani'de rivayet kelet Abu Umama radıyallahu anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etkan. Sana'i'ul ma'ruf taqyu masari'e su ve sadaka sir tutfu gadabur Rabb ve silatur rahim tazidu fil umur. Жақшы işlerde kılıveriniz. Жаман ölümden saqtaydı. Жақшы işler emneden saqtaydı kene? Жаман жығылғандан, жаман ölümden saqtaydı. Жашыруун sadakачы Allah Taala'nın açuusun pasandatат, ataydı. Allah'ın narazıçılığın getiret deydi. Жашыруун sadaka. Siz berген sadakаңызды досуңуз билбесин. Şeyhiniz bilbesin. Atаңыз, enеңиz, аялыңыз, eç kimге bilgizбей bir sadaka verin. Даже ошо алган адам да билбей калса, о совсем мыкты. Азыр алган адам билбей кала турган азыр М-банк чыккан. Ya, başkalardan bersen, hatta ошол bilip kalap da seniçi. Ошо berdi olupçu. Ya. Hiç kim bilmesin. Sadakatı sır. Neden? Allah Teala narazıçılığını getiret deydi. Alem tuğançılık mamileni bekem karmo, ömürde uzartat deydi. Ömürge bereke verir. Bir hadise Peygamberimiz aytты, kıyamet günü 7 türlü adamga Allah Teala'm gölökö verir. То есть, өзүнүн райымынын көлөкөсүнөн, аршынын көлөкөсүнөн жай берет. Ошонун бири рожулун тасаддака би садакатин фа ахфаха. Садака берди, жашырып берди дейт. Hatta la ta'lam shimalu ma tunfiqu yaminu. Sol kolu, oң kolun bергенин билбей калганга чейин. Бул деген эми? Оң кол менен бергенди сол кол билбей калса, кандай бу? Бул ушунчалык жашыруун бергин дегенге кызыктырып атат да. Мубалагатан да бул. Даже иншалла карап туруп, биз азыр өзү бербейбиз. Берсек bir ay айтабыз. Же bir жыл айтабыз. Bizim bergenimizde Kırgızstan bari biliş gerek de birinci. Olmasa tınç yata albayız. Ya. Sözsüz maqtanışımız gerek de. Sözsüz görünüşümüz gerek. Sözsüz şu. Kada. Жашыруун берген садакага жетпейт бari. Şariatта, misali zeketти кээ бир учурларда ачык берген жакшы дейт. Эмне үчүн? Жаман күмөндөн сактаныш үчүн, экинчи адамдарды зекет берле деп ойготуш үчүн. Түшүндүңүзбү? Бул эмне деген? Мисалы, мен баймын, мен зекетти жашыруун берсем, ойлоп калышылган, бул зекет вообще бербейт депчи. Ошол учурларда зекетти ачык берүү абзел болот. Же болбосо, булар бербейт, мен берип атам. Мыналарга да кичине бир стимул болсун. Таксыла, мен берип атам, давай силер бергиле. Деген ошону учурда гана ачык жакшы да. Атак жашыруунга жетпейт баары бир. Ошон үчүн кээ бир учурда гана ачык бербесе, негизги жашыруун болуш керек да. Муслим шарифте келет Абу Зар разияллаху анхудан. Айтат: "Инна унасан мин асхаби Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям калу: Я Расулаллах, захаба ахли дасур." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сахабаларынан бир топ айтты да: "О Аллахнын элчиси, мына биздин арада байлар бар го, булар бардык нерсени алып кетти" деди да. Эмнени? Соопторду алып кетти. Кантип? Юсаллуна кама нусалли. Биз намаз окугандай, алар деле намаз окушат. Ва ясумуна кама насуму. Биз ороза кармагандай, алар деле ошондой ороза кармашат. Ва ятасаддакуна би фудули амвалихим.
Жана биздеги жок, аларда бар, садакаларын берип, бизден алдын өтүп кетти соопта дейт. Түшүндүңүздөрбү? Байлар соопто, сооп алууда бизден өтүп кетти, озуп кетти. Кантип аларды биз окуган намазды алар деле окуп атат, биз кармаган орозону алар деле кармап атат. Бирок биз садака бере албай атабыз. Алар бай экен, садака берип атышат, ушул жерден өтүп кетти да. Пайгамбарыбыз эмне деди? Авалайса кад жаалаллаху лакум ма тасаддакун. Силерге Алла Таалам садака бере турган нерсени берген жокпу? Кылып койгон жокпу? Оңой эле. Кандай деди эле? Инна бикулли тасбих садака. Субханалла десең садака. Алар акча менен садакасын таба берсин, сообун. Сен субханалла менен таба берби. Сенде жок болсо деле акчачы сарптаганга. Менде бар болгондо берет элем деп атасың. Проблема жок. Бар болгондо Кудай кааласа бересиң, ошондо көрөбүз. Бирок азыр субханалла менен ала бер. Субханалла садака. Куллу такбира Аллаху акбар садака. Куллу тахмид алхамдулилlah садака. Ва куллу тахлила ла илаха иллаллах садака. Амр бил маруф жакшылыкка чакыруу садака. Ва нахяни мункар жамандыктан кайтаруу садака. Ва фи буди ахадикум садака. Аялыңа кошулган дагы садаканы соогун аласың. Ошол жерде колу я Расулаллах аяти ахадуна шахватаху ва якуна лаху фиха ажр. Пайгамбарыбыздан сахабалар таң калып сурады. Аялына кошуп өзүнүн кумарын кандырып атат. Напсы каалоосун аткарып атат. Ушуга сооп берилеби деди да. Пайгамбарыбыз эмне жооп берди? Араайтум ла вада фил харам акан алейхи визр. Не деп айтасыңар? Эгерде ушул адам ак нике менен кошулбай, арам жол менен башка жака уругун төккөндө, ушул күнөө боло беле, жок беле деди. Күнөө болот. Адал менен баш кошуп кошулса эмне үчүн сооп болбойт деди. Түшүндүңүздөрбү? Кандай жооп берди? Демек биздин динибизде жада калса өзүңүздүн ак никеңиздеги аялыңызга баш кошконуңуз үчүн садаканы соогун аласыз. Садаканы соогун аласыз. Аналар болсо сахабалар да туура сүрөдү. Напсыбыздын каалообузду аткарып атсак, садаканы соогун алып атсак, бул кандай деп? Ушундай болобу деп. Пайгамбарыбыз айтты, кошулганга да динибизде садаканы соогу бар. Эгерде арам жол менен эгерде бул кошулганда зына менен күнөө жазыла беле? Жазылат. Эмне үчүн ак нике менен кошулса сооп жазылбайт? Жазылыш керек да деген сөз да. Түшүнүктүбү? Сахи Бухари Муслимде келет, Абу Хурайра разияллаху анху айткан, мынакей. Пайгамбарыбызга бир топ сахабалар мухажир кембагалдар келип айтышты. Байлар алдыга өтүп кетти. Улуу даражаларды алып кетти. Алар кандай? Ома зака, ал эмне менен деди эле? Алар айтышты, намаз окушат биздей эле, орозо тутушат биздей эле, плюс алар садака да беришет деп атпайбы? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен кабар берди, бир киши тууралуу Алла Таала ага илим берген. Илман. Атаху Аллаху илман бидинихи, диндин илимин берген. Ва малан фихи са'a, фаттаqa фихи рабба. Жана байлык берген. Ошо аркылуу Алла Тааладан таквалык кылат. Ва васала рахима, туганчык мамилесин бекем кармайт. Ва адда хаккаху ал-ваджиб, al-muta'alla bi'aynil mal wa huwa zakat, закатын берет. Жана башка бир бечаралар, кембагалдарга жардамын деле берип турат, курсак ачтын тойгозуп турат, жылаңачты кийим кийгизип турат, кайга баткандар ушулар чыгарып турат. Мына ушул адам кыямат күнү даражалардын эң бийигинде болот дейт да мына. Тирмизиде риваят келет. Абу Капша ал-Анмари разияллаху анхудан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, 3 нерсени айтып коеюн силерге ант ичип. Силер аны эсиңерге тутуп алгыла деди. Саласун уqsimu алейхин. Эми пайгамбар ант ичип айтып аткандан кийин жөн деле айтса мисалы канча күчтүү. Ант ичкенден кийин дагы бекемделип айтат: "Ва ухаддисукум хадисан фахфадуху." Мен силерге азыр баяндап берем, эсиңерге тутуп алгыла. Жаттап алгыла, эсиңерден чыгарып алгыла деп. Пайгамбарыбыз 3 нерсе, кайсы нерсеге ант ичкен? Биринчиси, мана каса мал мен садака. Садака бергенден мал азайбайт деп ант ичти. Биринчи ант. Не дегени? Садака бергенден мал азайбайт. Биздин акылыбыз, көзүбүз 100 сом бар да, 10 сомду берсең азайды дейт да, 90 депчи. Туурабы?
Алла Таала айтып атат Кур'анда, бизди жаратуучу. Ямхакуллаху риба ва юрбис садакат. Алла сүткордукту түп тамыры менен үзүп жок кылат, садаканы көбөйтөт дейт да. Алла айтат, көбөйдү дейт. Напсыбыз, акылыбыз, көзүбүз айтып атат, азайды деп. Кимге ишенебиз? Пайгамбарыбыз ант ишип айтып атат. Садакадан мал азайбайт. Берекеси көбөйөт. Өзү көбөйөт. Жаман жок болуп, туура эмес жакка кеткенден сакталат Алла Таала, сактайт. Экинчиси, бир адамга зулумдук болуп, ал сабыр кылса, Алла Таала анын урматын көбөйтөт дейт. Бирөөгө зулумдук болду. Сабыр кылса, кайсы бендеге болсун, ошонун Алла Таала сыйын, урматын көбөйт. Үчүнчүсү. Ким тилемчилик эшигин ачса, Алла ага жакырчылыктын эшигин ачат. Макул? Адамдардан ушундай сураган, бер жардам бер, Алла Таалага жакырчылыктын эшигин ачат. Тилемчилик болбойт тургандар. Бул кесип эмес ол. Тилемчилик жакшы эмес бул. Адамдын жүзүн жери каратат. Адамдын ички дүйнөсүн бузат бул. Жалкоолукка алып келет бул. Угуңуз. Шариатта тилемчиликке уруксат берилген. Бул бар нерсе. Качан? Эгерде бир күндүк тамагы жок болуп калса. Не болуп калса? Бүгүнкүгө бар, эртеңкиге жок. Шариат уруксат бербейт сураганга. Бүгүнкүгө бар. Бүгүн нан, тамак, самакка Кудайга шүгүр, курсагым тое турган нерсе бар. Эртеңки күнгө бирок эчтеке жок. Бүгүн тилемчилик кылсам болобу? Жок. Элдин алдында кол сунсам болобу? Жок, болбойт. Көрдүңүзбү? Эгерде бүгүнкүгө жок болуп калса, эртең менен кечке нан жедим, бирок кечтеке жок. Ушул адамга тилемчилик кылыш адал. Бүгүнкүгө бар, эртеңкиге жок, тилемчилик кылыш адал эмес. Тилемчиликтин эшигин ким ачса, Алла ага жакырчылыктын эшигин ачат. Ал жарыбайт эч качан. Анын тешиги бүтөлбөйт. Пока биз мына жолго, туура жолду тандамайынча. Мына 3 нерсеге пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ант ичкен. Bir rivayette وَمَنْ تَوَضَ عَبْدٌ لِلَّا إِلَّا رَفَاهُ اللّٰهُ. Мындай деген дагы бар экен. Пенде Allah üçün кичпейилдикти тандаса, Allah аны сөзсүз даражасын бийик көтөрөт. Ким Allah üçün кичпейил болуп, өзүн ылдый сезип, текеберленбей, бой көтөрбөй, кыйынсынбай, менменсибей, өзүн төмөн алса, Allah аны көтөрөт. Даражасын көтөрөт. Ошо дугандар, улуу баалуулук, кичпейил, кең пейил. Кичпейилдик, кең пейилдик, Allah. Пайгамбарыбыз сахабалар ушуга үйрөткөн. Кичпейил бол, текебер болбо. Кең пейил бол, ичи тар болбо. Бирөөнү көрө албастык кылып, эмне кыласың сен? Кең пейил бол. Кудайым буга да берсин, буга да берсин. Өзгөчө туугандар. Бирөөнүн иши жүрүшүп атса, ичи тарды кылбаңыз. Тууганыңыздын, байкеңиздин, тайкеңиздин, кошунаңыздын, классташыңыздын иши жүрүшүп атса, сиздин ишиңиз анча жүрүшпөй атса, сиз ичи тарды кылбаңыз. Алла Таала кандай ажалды бөлүп берген, ырыскыны да бөлүп койгон. Бу жараткан Алла Тааланын бөлүп берүүсү. Биз ошол учурда кандай болойлу десе, кең пейил болойлу. Не болойлу? Машалла, Кудайым берсин буга да. Алла Таала мага канча берди? Алхамдулилlah, Аллага шүгүр. Ошон үчүн бүгүн туган каниетке иштешибиз керек. Эмне иштешибиз керек? Каниет. Ар бир эркек, ар бир аял, ар бир үй бүлөдө каниет болсун. Каниет бул байлык. Каниет байлыгы кимге берилсечи, Аллаху акбар. Андан бай ааламда адам жок. Пайгамбарыбыздан сурап келишкен. Я Расулалла, мен бай болгонду каалайм. Проблема жок. Каниеттүү бол, сенен бай эч ким болбойт. Сен байсың. Каниет бул байлык. Ошон үчүн тугандар, кичипейилдик, кең пейилдик биздин улуу баалуулуктарыбыз. Бирибизге текебер болбойлу. Бирибизден биз көтөрүп,
Пайгамбарыбыз айткан, мага Алла Таала вахий түшүрдү. Ey Muhammed, айтып кой үмметиңе, бири-бирине бой көтөрүшпөсүн. Бири-бирине зулумдук кылбасын. Бири-бирине аша чаппасын. Kullukum min Adam ve Adam min turab. Barыңар bir атанын балдарысыңар. Ал атаңар Адам алейхиссалам топурактан жаралган. Неге кирсейсиң дейт. Кыйынсың ба? Акчаңа таянба, бийлигиңе, мансабыңа, байлыгыңа, чырайыңа таянба. Башкаларды басмырлаба. Пайгамбарыбыз текеберликти катуу айтты. Кимди жүрөгүндө кыпын барабар болсо бейиштин жытын жыттабайт. Бейиштин жыты bir айлык узактыкка келет экен да. Жыты bir айлык узакты сапар бар го, bir айлык. Азыр мен Америкага канча саата жетесиз? Ошону bir айга чозуп берген ары. Ошончо узактан бейиштин жыты келет экен да. Жыты. Ошо бейиштин жытын жыттабайт дейт. Кимдин жүрөгүндө кыпындай текеберлик болсо, бейиштин жытын жыттабайт. Бейиш тиякта турсун, бейиштин жытын жыттабайт. Алла баарыбыздын жүрөгүн текеберликтен тазаласын. Амин. Алладан сурайлы. Алла текеберликтен сакта, жүрөгүмдү текеберликтен тазала. Анан өзүбүз ыктыяр кылайлы. Сурайлы дагы моментинде алхамдулилlah. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сурашты да: "Я Расулаллах, bir жакшы кийим кийсем, жакшы бут кийим кийсем текеберликке жатабы?" Пайгамбарыбыз айтты: Алла Таала чырайлыкты жакшы көрөт. Бул текеберлик эмес. Текеберлик эки нерсе. Гамтун нас ва батарул хак. Адамдарды кемсинтүү, акыйкаттан жүз үйүрүү. Ушу экөөнү эстеп алайлы. Текеберлик деп эмнени айтат? Определениясы. Адамдарды кемсинтүү. Не кылуу? Адамдарды, башка улуттагыларды кемсинтип, биздин улут, башка урууларды кемсинтип, биздин уруу, билесиңерби? Башкаларды кемсинтип, менин байлыгым, менин күчүм, менин чырайым, менин туганым, да балакат сана. Башкаларды кемсинтпе. Кемсинсең, сен текебер болосуң. Экинчиси, батарул хак ва гамтун нас. Экинчиси мынакей туганда акыйкаттан жүз үйүрүү. Акыйкаттан жүз үйүрбөйлү. Акыйкатка моюн сунайлы. Акыйкаттан качпайлы. Акыйкаттан жүз үйүрүү дегени, акыйкат сөз айтсаң, ваче татан. Мешитке чакырып, намазга чакырып, илимге чакырып, жакшы сөзгө, Куран, хадиске чакырсаң. Какпайлы да, кылбасаң кылбай тур, бирок какпа. Ошо каршы чыкпа, текеберлик. Текебер адам акыйкатты кагат. Акыйкаттан жүз үйүрөт. Моюн бурат деген сөз. Суроо жооп көтөрөлү. Убактыбыз болуп калса, мына улантабыз. Болсо суроо жооп көтөрөлү. Ya. Все. Bismillahirrahmanirrahim. Жолдошум экөөбүз баш кошкон элек. Анан жолдошум өзү эле нике окуп койгон. Жарай береби? Ошол нике кыйылган болобу? Дуасын окуп, фамилия аты жөнүбүздү айтып, анан мени макул деген сөзүмдү алып кыйган эле. Жога болбой калат. Шустур экен, да? Машалла. Сүйүнүп калып аласыздар да, шустурый көрсө ушундай болот экен деп. Жок, шайтан үйрөткөн буну. Шустурыйлыкты. Шайтандын шустурыйлыгы бул. Жок, шариятты кандай эмес. Шариятта кандай? Күбө болуш керек. Эки эркек күбө болуш керек. Же бир эркек, эки аял. Күбө болбосо өтпөйт ал. Кайнага келинге киришүүсү. Алхамдулилlah, илим алам. Өзүм баарын түшүнөм. Түшүнүгүм бар. Кайнагамдын киришкенинен тажадым. Күйөөмө чейин чалып, SMS жазып, аялың үйдө отурсун, үйүнө көп барбасын, эмнеге бара берет деп асыла берет. Үй жумуштарына да киришип, акыры урушуп кеттик. Ошондо дагы сиздин менин үстүмдө эч кандай акыңыз жок деп айттым. Түшүндүрө албадым. Узун болуп кетти, кечирим сурайм. Ушуга жооп берип коюңузчу. Туугандар,
turmuştun buzulganlarının bir sebebi uşu kayın jurttun aralashkаны. Даже kaynata, kaynene dağı uzaktan turup nasihatın aytıp, ak pataсын berip, жылы сөзін айтып эле туруш керек да. Тем более кайнага. Кайнеже турмуштардан азыр окуп канча суроолор бар. Ошолордун айнымынан ажырашып кеткендер. Аллам таптакыр акысы жок буга киришкенге. Дуа кылып, бу туура эмес. Вообще туура эмес аны. Ошон үчүн иншалла азыр сиз эмне кыласыз? Сиз сабыр кылыңыз. Кайш айткандын кереги жок. Ал менен натыйжа чыкпайт. Кичпейли болуп эле ишиңизди алып кете бериңиз. Буну жое турган жолу сукут деп коет. Үн чыкпай коет. Жооп бербей эле коет. Сөз кайтарсаңыз, сөз күчөйөт. Барып дагы ага энинин ортосунда үй бүлөлүк азыркындай мамилелер бузула баштайт. Анан көрөк жакшы алхамдулилла туура кайнаган кийгилишкенге акысы жок эле. Бирок кийгилишип атат. Сиз сабыр кылыңыз. Азыр эми сизге кезек. Сабыр кылып, Алла Тааладан дуа кылып, ошо кайнагыңызды жек көрбөй, ошого да дуа кылыңыз. Колуңуздан келишинче дастарканыңызды ачып, жакшылык кыла берле, болду. Кудай кааласа иншалла барып, иншалла жоюлуп кетет. Биз никебизди Москвада көчөдө эле тааныбаган кишиге окутканбыз. Никебиз өтөбү. Эми көчөдө үйдө айырмасы жок, бирок ошо никени кыя турган шарттарын билиш керек да. Ошон үчүн тууганда мынандай кылып эле ар жерде эле нике кыйдыра бербей, ар кимге эмес. Мындай кичине алхамдулилла мечитте жамаат болот, бардыгы күбө болот. Сиз кызыңызды турмушка берейин деп атасызбы? Келдиңиз. Сизгеби? Всё, мынага турмушка берейин. Жакшы махыр бар, ак бата, никенин хутбасы, дуасы бар. Ана машалла, анан кийин бир аз чайпайы бар. Ошо менен жакшынакай ак бата менен кылыш керек да. Никеде жария максат. Кандай? Паланчанын кызына паланчанын уулу баш кошту деген. Ошого жуучулукка барбагыла. Экөө жүрсө жаман күмөндө болбогула. Булардын башы кошулган. Никени жария. Не болот экен? Жамаат келди. Пеш жоса, шамга барды жамаат. Ушу мечиттин тегерегинде жашайбыз. Эшмат менен Ташматтын мынакей балдары баш кошушту. Баарыбыз уктук. Булар эми чогуу жүрсө, жаман күмөн кетпеш керек. Түшүндүңбү? Бул эрди катын булар. Экинчиси, Ташматтын кызы турмушка чыктыбы? Эми ал жуучулук болбойт мисалы. Нике машалла пайгамбарыбыздын доорунда мечитте кыйнат эле. Кызды алып келбейт. Түшүндүңүзбү? Кыздын атасы валиси. Жоосу агасы, вот ошолор келип, алхамдулилла мынакей кызыбыздын макулдугун биз алып келдик. Ушу күйөө балага, мынакей ушу балага турмушка бергенге мен бардын уруксатын сурап келип бердим дейт. Ал кабыл алдым дейт. Мына не болот? Биз Яндекс таксиде иштейбиз. Бул фирма дагы бойкоттун тизмесинде жүрөт. Ошого иштегенибиз кандай болуп калат? Бизден аларга 20% түшөт. Аллахым разы болсун сизден. Баарыбыздан Алла разы болсун. Эми Яндекс бизде деле иштеп атат, туурабы? Бүткүл эмнемеде иштеп атат эми. Бул мен иштебей коюң, андайгы мындай дегенге биз действительно мен ага кыйын айта албайм мен. Тиричилигиңиз өтүп атат Москвада. Каяктабысыз сиз? Кыска Яндекс, эч жерде айтпаптыр. Каерде иштесеңиз да, эгерде жүрөгүңүз жакшы тартпай атса, проблема жок. Башка жумуш тапканга чейин иштеп туруңуз. Башка жумуш ошону тапкандан кийин буну таштап коюңуз. Атак мээнет кылып таап атканыңыз сизге адал. Бир жерде машалла саар, кеч, түнү уйкуну кетирип отурасыз, клиентти алдыңыз, бензин койдуңуз, алып бардыңыз, аманат. Автобус, то есть машинелерде правиланы бузбай, жакшынакай жеткирдиңиз. Аламидинден мына айтым эле кой ташка. Всё, мээнетиңиз адал. Анын канча процент аяка бияка кетет аны билбейм. Но сиздин мээнетиңиз адал. Суром касыр намаз тууралуу. Мен Бишкекте иштейм. Ата-энемдин үйү Нарында. Иш күндөрү Бишкекте. Дем алыш күндөрү айылга каттап турам. Эки жакта тең, өзүмө таандык эч кандай мүлк жок. Намазды жолдон каза эмесме, касыр болсо, касыр ал эми шаардан жана айылдан толук окуп атам. Туурасы кандай? Туурасы мындай. Эки жакта тең мүлкүңүз жок. Бирок ата-энеңиз Нарында,
Демек, нарын сиздин ошол жердеги ватан. Мындайча айтканда мекениңиз ошол. Ал жерде толук окуйсуз. Нарында толук окуйсуз. Нарындан чыктыңызбы Бишкекке, сразу касыр башталат. Бишкекке келгенде да касыр окуйсуз. Эгерде Бишкекке келип 15 күн турсаңыз, анан толук окуйсуз. Канча турсаңыз? 15 күн Бишкекте ишиңиз болсо. 15 күн эмес, сиз бир жумада дейсиз. Бир жумада иштейт, 6-чы базар күнү кайра нарынга кетесиз. Буякта касыр окуйсуз. Буну жакшы түшүнүп алыңыз. Касыр кайсы? 3 мал намаз. Пешим, асыр, куптан. Ушулар 4 рекеттүү фарыздарын 2 рекет кылып окулат да, ушуну касыр деп коет, кыскартып. Бирок мечитте окуганыңызда, имам менен окуганыңызда, имам толук окуйт да, сиз толук окуйсуз. Эгерде кокус үйдө окуп, жумушта окуп, кечигип калып калсаңыз, ошондо касыр. Түшүнүктүүбү? Анан эгерде карап туруңуз. Эмне бир маселе бар. Мына жакта бир 5 күн иштеп атканыңыздан кийин бир общежитие жашасаңыз керек, а? Я. Же бир квартирада турсаңыз керек. Же бир туугандын үйүндө турсаңыз керек. 5 күн машина ичинде жашабайсыз да, туурабы? Буяка келгенден кийин сөз бир нерсеңиз бар да. Эми ушунда карап туруңуз, бир тонкость бар. Эгерде хотя бы жылына болсунбу, бир жолу 15 күнгө ушул жерде болуп койсоңуз, белби? Анда Бишкек сизге мекен болот дагы, ушул жерде толук окуйсуз. Ватани икама деп коет. Кийин бир жумага келип кетсеңиз дагы буяка келгенде толук окуй бересиз. Түшүндүңүзбү? Сиздин жумушуңуз Бишкекте болуп, ошол хотя бы ошол жумушуңуздун арасында канча? Хотя бы бир жолу ошо 15 күн туруп койгон болсоңуз, түшүндүңүзбү? Кийинкилеринде бул шарт эмес да. Кээ бирлер бар, мына ушундай кеткендер. Муслим менен муъминдин кандай айырмасы бар? Муслим жана муъмин. Муслим деген ислам деген сөздөн чыгат, муъмин деген иман деген сөздөн чыгат. Түшүнүктүбү? Муслим мусулмандар деп коебуз. Муъмин момундар деп коебуз. Мисалычы. Ислам менен имандын эмне айырмасы бар десеңиз, качан ислам жалгыз айтылса, анын ичинде иман дагы айтылынат. Демек көзгө алынат. Иман жалгыз айтылса, анын ичинде ислам дагы көзгө алынат. Эске тутулат. Түшүнүктүбү? Эгер экөө тең келип калса, ислам да иман да, анда иман ички дүйнөгө, ислам сырткысына байланыш болот. Исламда пайгамбарыбыз айткан. Жабраил периште келип, Мадинада пайгамбарыбыздан сураган. Ислам тууралуу айтыңызчы, ислам деген эмне? Ахбирни анил ислам дегенде пайгамбарыбыз 5 ислам дини түркүгүн айткан. Ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулуллага күбөлүк берүү, намаз окуу, орозо тутуу, зекет берүү, ажылык кылуу, сырткы амалдарга байланыштуу да. Ажылык көзгө көрүнүп турат. Намаз көзгө көрүнүп турат, орозо көзгө көрүнүп турат, зекет көзгө көрүнүп турат. Шахадат келимесин айтып атканыңызда, күбөлүк берип атканыңызда мына көзгө көрүнүп сырткы. Имандан кабар бериңизчи дегенде 6 айткан. Аллага болгон иман келтирүү, периштелерге, пайгамбарларга, китептерге, тагдырга, кыямат күнгө деп 6 айткан. Түшүндүңүздөрбү? Эгерде экөө бир келип калса, иман менен ислам, анда экөөнү ажыратат. Иман деп ички иман келтиргенге байланыштуу болот, руханият ички. Ислам деген сырткыга байланыштуу болот. Бирок эгерде жалгыз ислам келип калса, ичинде иманды камтып алат. Жалгыз иман келип калса, ичинде исламды камтып алат. Түшүнүктүбү? Муслим менен муъминдин айырмасы ушул. Атам мени кичинемде таштап койгон. Тайене таятамдын колунда өстүм. Аларды ата эне катары кабыл алам. 18-ге чыккан соң алардын фамилиясын алдым. Өз атам мен үчүн жоочун адам. Күйөөгө тиерде анын уруксатын сөз салышым керекпи? Же баккан атамдын, таятамдын батасы жетиштүү болобу? Туугандар мындай. Сизди баккан таята тайенеңизге чоң рахмат. Себеп дегенде бул дагы кичинесинен канча айынан уже бакты. Алардын ак батасын алышыңыз керек. Мээнети бар, чоң. Бирок билип коюңуз, фамилия
Алсаңыз алыңыз. Отчество дегені бар да бізде. Атасының аты. Атасының аты дегенде таятаңыздың аты жазылса болбойды. Шындас ба? Атанын аты деді бе, сізді бақпаса дағы, таштап кетсе дағы, жаман болса дағы, ошол атанын аты жазылады. Ошонун кызы деп айтылат. Акылбы? Ошон үчүн мен сизден мындай кылып айтып кетет элем. Таятаңыздын, тайреңиздин да ак батасын алып, ошол эле кезде атаңыздын атын алыңыз. Атаңыздын атын алыңыз. Анын дагы алхамдулилля шарияттагы уруксаты орду бар. Негизги ошол ата болот. Канча сиз кааласаңыз, каалабасаңыз дагы ошонун белинен чыккан суудан жаралгансыз. Ошон үчүн ал дагы туура бакпай таштап кеткен, тайта тайнеңиз дагы кичине кошуп айтса керек андай мындай болуп, аз кичине жек көрүп калдыңыз, тияк бияк. Бирок ислам дин кечиримдүүлүктү үйрөтөт. Тайта тайнаңызды аябай сыйлаңыз, урматтаңыз. Бирок мына атаңыздан жүз үйрүбөңүз. Аны кечип үйрүбөңүз, аны жек көрбөңүз. Жоочун адам катары деп эле неме кыла бербең. Все, наоборот, алхамдулилля, ага мындай сыйлай албасаңыз да жек көрбөңүз деп айтмакчымын да. Ал эми никеде атаны атап айтылыш керек. Кыямат күнү атаңардын атыңар менен чакырыласыңар деген. Түшүндүңбү? Ким менен? Хоть сен Эшмат, бир баракат атма, кандай ат коюп алсаң дагы баары өзүңүн атаңдын аты менен чакырылат. Анан кийин өзүңдүн атаңдын билип туруп, аны ата дебей, башка бирөөнү ошол мен атам дегениң өтө чоң жаман нерсе бул. Аккордеон черткенде болбойт дешет. Себебин айтып коесузбу. Музыкальный инструменттер шарият не приветствует, мындайча айтканда. Эмне үчүн бул зынага козгойт. Туура эмес, кумарга козгойт. Эгерде мисалы бул анда шарият бардыгы ырга запрет, жок, ырга запрет эмес. Ырдаңыз, мазмуну туура болсун. Мекенди сүйүү, мекенди коргоо, ата-эненин урматы, Алланы сүйүү, пайгамбарыбыз ырдай бериң. Бирок мазмун эгерде туура эмес болса анда чатак. Бузукулукка чакырган, зынага чакырган, ойноштукка чакырган. Жаман андайга болбойт анда. Музыкалдык инструменттер боюнча мындай маселе. Акыркы учурда мусулмандарга айрыкча жоолукчан кыз карындаштарга сүннөт кийген туугандарга чабуул күч алды. Кээ учурда тууган, кошуналар, тааныштар асылышат. Мамилени кандай кылабыз? Акы маселеси ойлондурат. Сабыр кыласыз. Кыяматка жакын ушундай фитнакорлор күчөйө берет. Бирок ошол учурларда сабыр кылгандар жеңет. Сабыр кылгандардын сообу көбөйөт. Азыр ушундай болуп калды. Жоолук салынса, намаз окуса, санын жаап, уяттуу жерин жаап жүрсө, ага ушундай ар кандай сөздөр менен сындап, кыжалат болбоңуз. Кудай кааласа иншалла. Алла сизди жакшы көрөт. Даражаңызды бийик кылат. Сиз сабыр кылыңыз, ага жакшылык каалай бериң. Жакшылык каалай бериң. Устаз, напсиме алым келбей көп күнөө кылып коем. Намаз окуйын десем дагы мени бирөө токтоткондой боло берет. Не кылсам болот? Даватка чыгып келиң. Анан өзүңүз машалла зикирди көбөйтүң. Айылда жашасаңыз, же болбосо кайсы шаарда, кайерде жашасаңыз дагы бирөө өлүп калса сөзсүз жууганга катышың. Не кылың? Жууганга катышың. Кабыр казганга катышың. Бекер кабыр казыңыз, бекер жууңуз. Бунун таасири өтө чоң. Сабагы өтө күчтүү. Бала төрөлгөндө кесилген киндигин алып жерге көмүү керекпи же больницага калабы? Мүмкүнчүлүк болсо алып көмгөнгө жетпейт. Адамдын денесинен эмне гана чыкпасын, чач, киндик, кан, бир манжалары кесилип кетти, путу кесилди, бардыгы жерге көмүлүш керек. Макулбу? Даже тырмак, киндик дагы ошондой эле. Бирок эгерде больницада биз чогултуп туруп өзүбүз көмөбүз десе проблема жок, ошол жака чогултуп өздөрү көмүп коюшат. Макул? 4 рекет намазда биринчи тахажжудда сөөмөй көтөрүлүү. Бул ушундай суроону мен кечээ дагы жооп бергем, ошол жерде карап койсоңуздар болот. Сөөмөй көтөрүлүү пайгамбардын сүннөтүндө дагы бар. Биздин мазхаб башчыбыз Абу Ханифа, ошонун шакирттери Абу Юсуф, Имам Мухаммад алардан дагы бар. Бул сөөмөй көтөргөн, туура көтөргөндү билсек көтөрөйлү, билбесек көтөрбөй эле коелу.
Тура көтөргөнгө шайтанды кылычмен чапкандан ham катуу тиет. Мен кафарат орозом бар эле. Ниет кылып 5-ші күнү же 5 күнү тутуп жатам. 5-ші күнү окшойт, 5-ші күнү тутуп жатам. Жаткам. Бирок унутуп ооз жабууну багымдаттын убагы ичинде жаап жүрө бериптирмин. Эми кайра башынан тутушум керекпи? Же улантып кете беришим керекпи? Мен түшүнүшүмчө мынау сиз кафарат орозом деп атасыз да. Кафарат орозо 5-ші күнү тутуп жатканыңыз болсо кайра башынан баштап каласыз. Ал 60 күн подряд кетиш керек. Сиз багымдаттын убагынан кийин дагы тамак жеп жүрө бердим дегенди мен түшүндүм да. Ал бузулуп калат ал. Макулбу? Рамазан айдын орозосун атайлап ачкандарга кафарат, аларга ошо 60 күн деп кетет да. Эгер ошону көздөп максат кылып аткан болсоңуз, анан кийин казасы дагы. Бирок кафарат кээ бир башка дагы орозолордун кафараты менен кетет. Смотря бул ачыктап алыпсыз, сиз кайсы кафарат айтып атасыз. Мени ойлоно турган көйгөй суроо. Оронгон аял кишилердин аврети намаз окуганда жана көчөдө жүргөндө кандай деңгээлде жабылыш керек? Мен быйыл Кыргызстанга барып аябай зээним кейип, жүрөгүм эзилди. Жолдо намазканаларда намаз окудум. Бир да аял киши көрбөдүм томугу жабык жүргөнүн. Оронгон бутунун томугу ачык, колу билерик ачык. Экинчи суроо, билерик менен билек го дейм, по-моему. Менен бутун томугу ачык болсо намаз өтөбү? Намахрам эркек, үчүнчү суроо, намахрам эркектин арасында иш кылып калсаң, көйнөктүн жеңи канча деңгээлде өйдө туруу уруксат? Төртүнчү суроом, тага таэже авам эжемдин балдары мени менен өскөнбүз, жакын өскөнбүз. Алар эжем карындашым деп жакын көрүп кол берип учурашат. Мен ар дайым ойлоном, намахрам болгону үчүн кандай болуп калат? Субханалла. Сиз өтө ойлоно турган суроо бердиңиз баары. Мындай, аялдарда намазда жүзү ачык, алаканы ачык. Все, намаз боло берет. Бирок таман путучу томукка чейинки ачыгы боюнча спор. Бул талашсыз, жүзү менен алакан талашсыз. Кээ бирлери таманды да томукка чейин ауратка киргизген, жабыш керек дегенгечи. Кээ бирлери эчтеке эмес деген. Эми инсан эгерде көчөдөгү намазда окуса, намазканаларда, сапарда кетип атат намазда, анда носки кийип алсын. Үйдө окуса, носкисиз окуй берсе да өтө берет. Башка мындай кирип чыккан жол үчүн көздө эркектерге көрүнбөсө. Түшүнүктүбү? Этияттуу болуу үчүн. Бул бир. Экинчиси, бутун томукка ачыктан намаз өтөт айттым, намарахам эркектин арасында иш кылса да, анда мына ошол. Алаканда бул жагы. Билек, жабык болуш керек. Бул ауратка кирет. Сатыр аурат, демек булар жабыш керек. Ошого чейин. Анан кийин төртүнчү сурооңуз, мына тага таэже авам эжемдин балдары деп атпайсызбы? Намахрам, бирок чоңоюп калгансыңар. Эми алхамдулилла сизде таквалык пайда болду. Эми кол берип, кучакташып, өбүшүп учурашпагыла. Жөн эле сый урмат, кандай ден соолугуңуз жакшы, тынч. Себеп бул сиздин махрамыңыз эмес да булар. Салам алейкум. 3-4 күндүк жолдо парыз намазды машинада окуса өтөбү? Жолдошумду токтотуп турчу, намаз окуп алайын десем жинденет. Жок. Машинанын ичинде парыз намаз өтпөйт турганда. Билбейм, эртеңеден чоң КамАЗдын үстүндө эле окуп алсаң, рүкү саждасы менен. Анан билбейм, мына Европадагы дагы баягы чоң немели трак айдагандар бар го. Ичинде комната бар дейчи, ушундай. Рүкү сажда кыла алабы? Эгерде рүкү сажда кыла алса эле боло берет. Кыбланы тапсын, окуй берсин. Бирок мына биздин алдымда жеңил машинелерде туруп окуш болбойт го дейм, же болобу? Жок, болбойт. Ошон үчүн бул фарыз намаздарды токтотуп, түшүп окуш керек. Нафил намаздарды, сүннөт намаздарды сапарда машиненин ичинде окуй берсеңиз болот. Түшүнүктүбү? Эми жолдошуңузга айтыңыз эми. Өзү чогуу кирип окуш керек эле. Туурабы? Негизи, наоборот, өзү токтотуп, давай намаз окуп алышыбыз керек деш керек. Жинденбесин. Allah.
Azandan keyin de qomat başlamaqlar da. Vaqt bitdi öce bar bu. Allahu akbar. La havle ve la kuvvete. La ilahe illallah. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Allahümme Rabbe hadi da'vete vel fadila ve afa ve afiye dünya ve ahire. Күнөөгө жакын болгон достордон, чөйрөдөн кантип алыстайбыз? Кандай бир туура жумшак жолу барбы? Жакшы мамиле үзбөстөн. Бар. Күнөөгө жакын болгондордон сиз мечитке көбүрөөк келиңиз. Аларга жолуккан сайын аларга даават айтыңыз. Туура эмес иш кылып атса, мага үзүр иштерим бар эле деп кетип калыңыз. Мамилени үзбөйсүз. Бирок билип коюңуз, пайгамбарыбыз айткан, adam do'stunun dininde bo'ladi. Adam do'stunun dininde bo'ladi. Oşonduktan qarasın, kimni do'st qilib atasiz deydi. Shuning uchun shamınal narsani esga olasiz da. Assalomu alaykum ustoz, sajda oyatlar menen duo qiluu adebi qanday? Qur'oni Karimde 14 sajda oyati var. Başdan ayağına çeyin 14. Ошол аят окулганда сажда кылуу важип болот. Ошо кээ бир алымдарыбыз ошо 11 мүшкүл иш түшүп калса, бир проблемалар болуп калса, 14 аятты окуп сажда кылып дуа кылса, сөз дуасы кабыл болот деген да. Уламалардын тажрыйбасы. Ошол сажда аятындагы дуа мындай: Аллахумма лака сажатту ва бика аманту ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين degan dua. Peygamberimiz aytgan. Sajdada şu dua. Eğer de bunu bilmeseniz, bilseniz de Subhana Rabbiyal A'la deb aytsanız 3 jolu qadimki sajda жетиштүү. Буга кол көтөрүп кулак каккан кереги жок. Турганы, отуруп турган кереги жок. Отурган бойдон эле 14 сажда кылсаңыз болот. Çünkü vakit var mı yok mu? Beşinci var mı? Süyanımı okuyuvereyim ha. Men gusul alganda murduma su alganımdı takırı estey albay kalıp atam. Anan kızımdı murduma su algıça ele karatıp koyup atkam. Kızımdın aytusu boyunca ele gusul toluk boldu dep eseplesem bolobu. Boldu.
Өзü гусулда 3 парыз, оозго суу алабыз, мурунга суу тартабыз, бүткүл денеге суу жеткиребиз. Ошон үчүн иншалла мурунга сөз. Эгерде карап туруңуз, толук жуунуп бүткөндөн кийин анан эстедиңиз, мен мурунга суу албай калдым деп. Эчтеке эмес, ошолдо суу алып кой бер, жетиштүү. Мен мечитке барган учурда дааватчылар мага дааватка чыгууну сунуштап, 3 күн, 40 күн, 4 айлык дааватка чыгуу ниетиң барбы деп сурашат. Менин жообум аларга менде 3 күн, 40 күн, 4 айга дааватка чыгууга ниетим жок деп жооп берем. Ал жообумду кээ бир дааватчылар аябай оор кабыл алышат. Исламдан чыгып кеткен муртат адамга реакция кылгандай эле сезилет мага. Чет өлкөдөн жазып жаткан себебимден мында кыргыздардын жалгыз эле мечити бар. Ошол мечитке дагы баргандан бир аз тартынып дагы калдым. Мен Ханафи Матуридиймин. Туугандарыма, досторума, мусулман эмес жана башкаларга да даават дайым эле кылып турам. Таблиг жамаатка эч кандай каршылыгым жок. Менин аларга берген жообум шарияттын көз карашында кандай? Туура эле, карап туруңуз. 3 күн, 40 күн, 4 айга дааватка чыгат ниетиң барбы дегени, именно мына сиздин ошо ниетим жок деп койгонуңуз, ушул оорураак болот. Аларга сиз оор неме болду деп атпайсызбы, Жакшы угуп алыңыз туугандар. Ниетим жок деп айтпаңыз, себеп дегенде бул динди жайылтууга, динди үйрөнүүгө макулбу? Бул жакшылыкка ниет да, жакшылыкка ниетим жок деп коюп атасыз да. 3 күнгө адам эмне үчүн, же 40 күн 4 айга эмне үчүн чыгат билесизби? Азым адам өзүнүн оңдош үчүн чыгат. Алла менен байланышын күчөтүш үчүн. Алладан үмүтүн, коркуусун күчөтүш үчүн. Алланын сүйүүсүн арттырыш үчүн. Намазды, Куран окууну, зикирлерди, дуаларды бекемдеш үчүн. Өзүнүн кулк мүнөзүн оңдош үчүн. Ошондой эле өзүнөн дагы башкаларга жайылсын деп, диндин аманатын башкаларга алхамдулилlah сунуштап жайылтыш үчүн чыгат. Максаты ушул. Максаты дүнүйө эмес. Дин үйрөнүү, амал кылуу, башкалар менен бөлүшүү. Ушундай жакшылыктан ниетим жок дебей, азыр менде мүмкүнчүлүк жок болуп атат. Кудай кааласа, дагы учурларда көрө жатарбыз. Кудайдын жолуна дайыма чыгып турабыз, эчтеке эмес. Деп эле жооп коюшат. Экинчи, ал тараптан дааватчыларга оор кабыл алышат деп атпайсызбы? Ушул себептен оор кабыл алышса керек. Исламдан чыгып кеткен муртат адамга реакция кылгандай сезилет мага дегениңиз жок. Алар дагы дааватчылар да кичине акылдуулук кылып тануулабаш керек. Бир киши мисалы азыр жок деп, мисалы азыр чыкпайм десе, эмне үчүн чыкпайсыз? Ниет кылың, чыгың. Сунуштаңыз, сиз динде мажбурлук жок кой. Жакшы фазилет пайдаларын айтыңыз, адам өзүнүн эркинен, нар жагынан дайым болуп чыкса, анан өзүнө да пайда, башкаларга дагы пайда болот да. Ошон үчүн мажбурлук болбойт. Анан тануулап, мынакей даже мечитке келгенге уже тартынып калдым деп атат да. Көрдүңбү? Ошон үчүн аша чабуу эки тараптан тең болгон да. Ошон үчүн андай кылбаш керек. Машалла сунуштап баян эме ыктыярдуу. Анан кичи көңүлүңүз болсо, маша чыгып, чоңураак бейиш алгыңыз келсе чыгып келиңиз. Кичинекей бейиш деле боло берет десеңиз, 5 убакта келе бериң. Эч неме жок да. Кечке Алланын жолуна чыгып не кылабыз? Биз өзүбүздүн эле намазыбызды ойлобой, үммөттүн дагы намазын ойлоп атабыз. Келиңиз намазга да. Өзүбүздүн илимибиз эмес, үммөттүн дагы илимин. Өзүбүздүн зикирибиз, үммөттүн дагы зикирин. Өзүбүздүн кулк мүнөзүбүз, үммөттүн дагы кулк мүнөзүн. Ошон үчүн иншалла мына жерде чет өлкөдө экенсиңер, бири-бириңерди урматтап, тануулабай, алхамдулилlah бардыгыңар Ханафи мазхаб, Матуриди акидадан чыкпай, бекем эле. Ошол мазхабты, Матуриди акиданы Ханафи мазхабта туруп, ушуну жайылтыш керек. Проблема эмне? Кудай кааласа иншалла үмүттөбүз Алла Тааладан, ынтымагыңар бекем болсун. Шарияттын чегинен чыкпай, жакшылыкка дайыма ниет кылып, бири-бириңерди жек көрбөй, жемелебей, тануулабай, иншалла жакшы убакыт өткөрүңүздөр. Убакыт болуп калды. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك برحمتك.